اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن اللہ يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان نأتيكم بسلطان الا باذن اللہ وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت آپ سکرین پہ بھی لکھی ہوئی دیکھ رہے ہیں، اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالی اس آیت کو گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس آیت کو انالائز کرنے کے لیے میں دعوت دوں گا رول نمبر 8 کو کہ وہ اپنا مائک آن کریں اور اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی رول نمبر 8 پلیز اپنا مائک آن کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 11 اس وقت آپ کی اسکرین پر موجود ہے۔ علامت وقف 2 جگہ موجود ہے، اس بنا پر آیت کے حصے کچھ اس طرح بن سکتے ہیں: قالت سے لے کر عبادہ تک، وما سے لے کر باذن اللہ تک، اور تیسرا حصہ وعلا سے المؤمنون تک۔ پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ۔ آیت کے پہلے حصے کو ہم مزید تقسیم کریں گے حرف عطف واو کو دیکھتے ہوئے، یعنی قالت لہم سے مثلکم تک، اور پھر ولکن سے عبادہ تک۔ پہلے حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں قالت فعل ہے، لہم میں لام حرف ہے، ہم اس میں ضمیر ہے، رسلہم میں رسل اسم ہے، ہم اس میں ضمیر، ان حرف، نحنو اس میں ضمیر، الا حرف، بشرن اسم، مثلکم میں مثلو اسم ہے، اور کم اس میں ضمیر۔ کلمات کی کچھ تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ قالت قاف واو لام باب نصرہ سے واحد مؤنث غائب کا صیغہ۔ جب بھی قالا فعل آئے یا اس سے متعلق کوئی صیغہ، وہ 3 چیزیں ساتھ لاتا ہے: ایک جس نے بات کہی ہو یعنی فاعل، دوسرا جس سے بات کی جائے وہ، اور وہ لام کے صلے کے ساتھ آتا ہے، اور تیسری وہ بات جو کہی جائے۔ فعل کے لیے مفعول القول مفعول بھی ہوتی ہے، جو عموماً جملہ ہی ہوتا ہے۔ آگے دیکھیں، لہم میں لام حرف جر ہے، ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی، رسلہم رسل مضاف اور ہم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر غائب کی۔ ان یہاں پر ان نافیہ ہے کیونکہ ہمیں اللہ آگے نظر آ رہا ہے۔ نحنو ضمیر مرفوع منفصل جمع متکلم کی یہ ضمیر عموماً بطور مبتدا استعمال ہوتی ہے اور بطور ضمیر فصل۔ اللہ حرف ہے، یہاں پر حصر کے لیے استعمال کیا گیا ہے۔ بشرن جس پر ہم نے گزشتہ آیت میں بات کی ہے، مثلکم پر بھی ہم بات کر چکے ہیں۔ مثلکم یہاں پہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ ترکیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ مثلکم مضاف پلس مضاف الیہ مرکب اضافی صفت بنا بشرن موصوف کے لیے۔ بشرن موصوف اپنی صفت سے مل کر خبر، نحنو مبتدا کے لیے، نحنو مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ بنا مقول القول محلا منصوب، قالت فعل کے لیے مفعول بھی، رسولہم مضاف پلس مضاف الیہ قالت کے لیے فاعل، لہم جار مجرور مرکب جاری قالت فعل کے لیے متعلق۔ قالت فعل اپنے فاعل مقول القول محلا منصوب مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، لا محل لها من الاعراب۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کہا ان سے ان کے رسولوں نے، نہیں ہیں ہم مگر تمہاری طرح صرف ایک بشر۔ آیت کے پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، جس میں واو حرف ہے، لکنہ حرف ہے، اللہ اسم، یمن فعل، علی حرف، من اسم، یشاء فعل، من حرف، عبادہ اسم اور اسم ضمیر۔ تفصیل کی طرف چلتے ہیں۔ واو حرف ہے، حرف عطف، لکنہ حرف از حروف مشبہ بالفعل۔ ہم جانتے ہیں کہ حروف مشبہ بالفعل 6 ہوتے ہیں اور جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو منصوب کرتے ہوئے اپنا اسم بنا لیتے ہیں اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی خبر ان کی خبر ہی کہلاتی ہے۔ اس لیے جب بھی یہ حروف آئیں گے ہمیں 2 چیزوں پر فوکس کرنا ہوگا، ایک ان کا اسم ہوگا جو کہ منصوب ہوگا، اور دوسرا خبر ہوگی جو کہ مرفوع ہوگی۔ اور خبر کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، جیسے مفرد اسم ہو سکتا ہے، کوئی مرکب ناقص ہو سکتا ہے، شبو جملہ،
या फिर पैकेट। पैकेट से मुराद क्या है, ये लिसानुल कुरान कोर्स के स्टूडेंट बखूबी जानते हैं कि पैकेट एक जुमला होता है और जुमला मबनी और नकरा होता है और हर उस जगह इस्तेमाल हो सकता है जो किसी नकरा इसम की जगह हो सकती है। लाकिन्ना लेकिन के माना में आता है और उमूमन दो जुमलों के दरमियान में आता है और इसके साथ वाव लाना जायज है। अब हम लकिन्ना का इस्म और इसकी खबर को देखते हैं। अल्लाह इसमें जलाला मंसूब है और लकिन्ना का इस्म है। या मुन्नु मीम नून नून फेल मुजारे मारूफ व फेल गैर सही फेल में ये मुदाअफ है जिस पर आयत नंबर 10 में तफसीली बात हम कर चुके हैं। सुलासी मुजर्रद बाब नसर यंसुरू से मनना यमनुनु तब्दीली के बाद मन्ना या मुन्नु मन्नन किसी पर एहसान करना, एहसान जताना। इस मफहूम के लिए अला का सिला आता है, किसी चीज को काटना या कम करना। इस माना में जब इस्तेमाल होगा तब मफूल भी नफ्सी ही आएगा। या मुन्नु फेल मुजारे का पहला सिगा हुआ जमीर मरफू मुत्तसिल व मुस्ततिर इसका फाइल। वो एहसान करता है या करेगा, वो कम करता है या वो काटता है या वो काटेगा या कम करेगा। अब हम जब देखें तो आगे हमें अला नजर आ रहा है, तब यकीनी तौर पर ये फेल एहसान करना के माना में है। अला हरफ जर, मन इसम है, इसमें मौसूल। यशाउ शीन या हमजा फेल मुजारे मारूफ व फेल गैर सही। मुअतल्लुल ऐन यानी कि अजवफ याई। सुलासी मुजर्रद से बाब पास से है ये। शया यश या ऊ तब्दीली के बाद शाआ यशाउ। मुजारे में जो कायदा लगा है उसको दोहराते चलें। हरफे इल्लत मुतहर्रिक मा कबल साकिन और मा बाद मुतहर्रिक, तब हरफे इल्लत अपनी हरकत मा कबल को देकर खुद उस हरकत के मवाफिक हर्फ में तब्दील हो जाएगा। जैसे यश या ऊ, यश या ऊ से यशाउ माना होगा चाहना या ख्वाहिश करना। वाहिद मुजक्कर गायब का सिगा हुआ जमीर मरफू मुत्तसिल व मुस्ततिर इसका फाइल। वो चाहता है या चाहेगा। मिन हरफुजर इबाद इसम है, जमा मुकस्सर है, मुजक्कर है, मारफा है, मुजाफ इलल मारफा और मजरूर है। माना है बंदे। हु जमीर मजरूर मुत्तसिल वाहिद मुजक्कर गायब की और इसके नीचे खड़ी जेर इसलिए है क्योंकि इससे माकबल हर्फ पर सीधी जेर है। इतने हिस्से की तरकीब देखते हैं। इबाद ही मुजाफ प्लस मुजाफुन इलैह। मुजाफ अपने मुजाफुन इलैह से मिलकर मजरूर हरफुजर मिन के लिए। मिन हरफुजर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक यशाउ फेल के लिए। यशाउ फेल अपने फाइल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिलतुल मौसूल इस्मी। मन इसमें मौसूल के लिए। मन इसमें मौसूल अपने सिलतुल मौसूल इस्मी से मिलकर महल्लन मजरूर हरफजर अला के लिए। अला हरफजर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक हुआ या मुन्नु फेल के। या मुन्नु फेल अपने फाइल मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर महल्लन मरफू खबरू लाकिन्ना। लाकिन्ना अपने इसम और खबर से मिलकर जुमला इस्मिया होकर मातूफ हुआ जिसका अर्थ हम पिछले जुमले पर करेंगे और ये महल्लन मंसूब ही होगा। तर्जुमा देखते हैं। और लेकिन अल्लाह एहसान करता है जिस पर वो चाहे अपने बंदों में से। अब यहाँ ये बात वाज़ेह हो रही है कि मैं यशाउ मिन इबादिही में ज़मीर आयत यशाउ में मफऊल है जो कि महजूफ है, उसकी ज़मीर है हु ज़मीर जो कि मन मौसूला की तरफ राजे है। आयत के दूसरे हिस्से की तरफ चलते हैं। वमा काना लना अन्नतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़निल्लाह, जिसमें वाव हर्फ है, मा हर्फ है, काना फेल, लना में लाम हर्फ है, ना इसमें ज़मीर, अन हर्फ है, नतिया फेल बफाइल, कुम इसमें ज़मीर, बा हर्फ है, सुल्तानिन इसम है, इल्ला हर्फ, बा हर्फ, इज़निल्लाही दोनों अस्मा हैं। तफसीलात देखते हैं। वाव हर्फ है, मा हर्फ है हर्फु नफी, काना फेल नाकिस अपना एक इसम रखता है और मुकम्मल गर्दान भी रखता है। पहला सीगा जमीर मुस्ततिर हुआ या फिर कोई इसमें जाहिर मरफू या फिर महल्लन मरफू की पॉसिबिलिटी भी है। लना में लाम हरफु जर, ना जमीर मजरूर मुत्तसिल जमा मुतकल्लिम की, अन हरफु मजदर नतियाकुम अता याती से नाती फिर मंसूब हुआ तब नातिया जमा मुतकल्लिम का सीगा बा के सिले के साथ तर्जुमा होगा हम लाते हैं या लाएंगे। कुम जमीर मुत्तसिल जमा मुजक्कर हाजिर की, बा हरफुजर सुल्तानिन इस इसम को डिटेल से हम देख चुके हैं पिछली आयत में। इल्ला हर्फ है हसर के लिए, बा हरफुजर इज़न इसम है, वाहिद मुजक्कर मुजाफ इलल मारफा मजरूर, बाब समीआ से इसमें जात है, माना है इजाजत। अल्लाह इसम मुजाफ इलैह है। तरकीब की तरफ चलते हैं। वाव हर्फ अत्फ, मा नाफिया,
काना फेल नाकिस, लना जार मजरूर खबर मुकद्दम काना की, अन हरफु मजदर, नअतियकुम फेल फाइल और मफूल, बी सुल्तानिन जार मजरूर इसको हाल करार दिया गया है नअतियकुम में फाइल से, इल्ला हरफु हस, बी इज़्निल्लाहि में इज़्निल्लाह मुज़ाफ मुज़ाफुन इलैह मजरूर बा हरफ जर के लिए, बा हरफ जर अपने मजरूर से मिलकर मुताल्लिक के फेल, नअतियकुम फेल अपने फाइल मफूल और मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर सिलतुल मौसूल हरफी बना अन मजदरिया के लिए, अन मजदरिया अपने सिलतुल मौसूल हरफी से मिलकर मजदर की ताबील में होकर महल्लन मरफू इस्मु काना हुआ, काना अपने खबर मुकद्दम और मौखर इसम से मिलकर जुमला इस्मिया महल्लन मंसूब, क्योंकि इसका अर्थ भी हम मक़ूलुल कौल वाले जुमले पर करेंगे। तर्जुमा कुछ यूं होगा, और नहीं है हमारे लिए कि हम लाएं तुम्हारे पास कोई दलील मगर अल्लाह के हुक्म से। आयत के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं। व अलल्लाहि फल यतवक्कलिल मुमिनूना, जिसमें वाव हर्फ है, अला हर्फ, अल्लाह इस्म, फा हर्फ, लाम हर्फ, यतवक्कल फेल, अल मुमिनूना इस्म है, वाव हर्फ है हर्फ अत्फ, अला हर्फ है हर्फ जर, अल्लाह इसमें जलाला, फा हर्फ है, यहाँ फा फसीहा है यानी ये शर्त वाला हिस्सा माजूफ है, लाम ये लाम अमर है जो चाहिए का मफहूम देता है और अपने बाद आने वाले फेल को मजजूम या खफीफ कर देता है। यतवक्कल वाव काफ लाम फेले मुजारे मजजूम मारूफ व फेले गैर सही, सुलासी मजीदुन फी बाब तफाउल से है और गैर सही में ये मिसाल वावी है। तवक्कला यतवक्कलु तवक्कुलन, कुरान पाक में अला के सिले के साथ आया है जिसके माना है किसी पर भरोसा करना, यानी अगर कहना हो तवक्कला अलैका, उसने तुझ पर भरोसा किया, फेले मुजारे का पहला सीगा यानी फाइल अंदर या फिर आगे कोई मरफू इस्म, आगे हम देखें अल मुमिनूना है यानी जमा मुजक्कर मारफा मुअर्रफ बिल्लाम और मरफू ऊना की साउंड के साथ जो कि यतवक्कल के लिए फाइल होगा। तरकीब देखते हैं। वाव हरफे अत्फ, अलल्लाहि जार मजरूर मुताल्लिक फेल, फा फसीहा, लाम लाम अमर, यतवक्कल फेल, अल मुमिनूना फाइल, यतवक्कल फेल अपने फाइल मुताल्लिक से मिलकर जुमला फेलिया होकर जवाबु शर्त एक महजूफ शर्त के लिए, महजूफ शर्त अपने जवाबु शर्त से मिलकर महल्लन मंसूब, ये मातूफ है जिसका अत्फ हम मक़ूलुल कौल वाले जुमले पर करेंगे। तर्जुमा ऐसे होगा कि बस मोमिनों को चाहिए कि अल्लाह ही पर भरोसा करें, और अगर बा मुहावरा करने की कोशिश करें तो कुछ इस तरह बनेगा, बस मोमिनों को अल्लाह ही पर भरोसा करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 11 मुकम्मल हुई। जज़ाकुमुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आयत नंबर 11 हमारी सूरह इब्राहिम की मुकम्मल हो गई है और अब हम इस वर्किंग को मामूद साफ़ी साहब की वर्किंग के साथ मैच कर लेते हैं। मामूद साफ़ी साहब फरमा रहे हैं कि कालत रसुलुहुम मर्रा इराबुहा, इसका इराब गुजर चुका है, लाम हरफु जर है, हम ज़मीर ये मजरूर है और जार मजरूर मुतालिक कालत फेल के, इन नहनु इल्ला बशरुम मिसलुकुम, ये बिल्कुल उसी तरह बता रहे हैं जिस तरह इन अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना था। वाव आतिफा लाकिन्ना हरफु इस्तिदराक व नस्ब है, नासिख है, इसमें जलाला जो है ये इस्मु लाकिन्ना है इसलिए मंसूब है और यमुन्नु फ़ेल मुजारे मरफू है और फ़ाइल इसका हुआ है। अला हरफु जर है, मन इसमें मौसूल है, महलन मजरूर है यहाँ पर और जार मजरूर जो है मुतालिक हो जाएंगे यमुन्नु फ़ेल के। यशाउ यमुन्नु के मिसल है, मिन इबादिही जार मजरूर मुतालिक बिहाल मिन मफूल यशाउल मुकद्दर ऐ यशाउ तकलीफ़हु बिरिसालती काइनम मिन इबादिही, यानी क्या कहना चाह रहे हैं? कहना चाह रहे हैं कि मिन इबादिही जार और मजरूर है और ये यशाउ के मुकद्दर मफूल से हाल के साथ मुतालिक है। तर्जुमा इसका यूं बनता है कि अल्लाह अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे रिसालत की जिम्मेदारी सौंपता है, यानी मुकल्लफ ठहराता है। यहाँ कायनन मिन इबादिही का मतलब है इस हाल में कि वो अल्लाह के बंदों में से है। मिन इबादिही में हा जो है वो मुज़ाफ़ इलैह बता रहे हैं, फिर वाव आतिफा है, मा नाफिया है, काना फ़ेल माजी नाकिस है, लाम हरफु जर है, ना ज़मीर मजरूर है और ये जो लाना है ये मुतालिक भी खबर मुकद्दम है, अन हरफु मस्तरी, नअतियकुम मुज़ारे मंसूब है, कुम ज़मीर मफूल बिही है और फ़ाइल नाहनु है। बिसुल्तान जार व मजरूर मुतालिक भी महजूफ हाल मिन फ़ाइल नअतियकुम है, इल्ला हसर के लिए है और बिइज़्नी जार व मजरूर हाल मिनल फ़ाइल है। यहाँ पर मज़ीद राय भी दे रहे हैं, वो ये है कि यजूज़ु अन यकूना बिइज़्निल्लाहि ख़बरन लिकाना, यानी ये भी जायज़ है कि बिइज़्निल्लाह जो है ये
کانا کی خبر ہو، اور لنا جو ہے اس صورت میں پھر متعلق بھی حال من اذن اللہ ہو۔ تو ذرا ٹیکنیکل سی ترکیب ہے یہ، تو اس کو بار بار دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالی کلیئر ہو جائے گی۔ آگے بتا رہے ہیں کہ لفظ جلالہ جو ہے یہ مضاف الیہ ہے، اس لیے مجرور ہے، اور مصدر معول جو بنا ہے ان ناتیکم، یہ فی محل رفع اسم کانا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ واو عاطفہ ہے، اللہ جار مجرور متعلق یتوکل کے ہے، فا رابطہ لجواب شرط مقدر ہے، لام لام امر ہے، یتوکل مضارع مجزوم ہے، اور حرکت جو دی گئی ہے اسے زیر وہ التقاء ساکنین کی وجہ سے دی گئی ہے۔ المؤمنون فاعل ہے اس لیے مرفوع ہے، اور آگے جملوں کا اعراب ہے جی۔ جملہ قالت رسلہم لا محل لا استنافیہ ہے، جملہ ان نحن الا بشر فی محل نصب مقول القول ہے، جملہ لاکن اللہ یمن فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول ہے، اور جملہ یمن فی محل رفع خبر لاکنہ ہے، اور جملہ یشاء لا محل لا صلۃ الموصول من ہے، اور جملہ ما کانا فی محل نصب معطوف علی جملہ مقول القول ہے، اور جملہ نأتیکم لا محل لا صلۃ الموصول حرفی ان ہے، اور جملہ یتوکل المؤمنون فی محل جزم جواب الشرط مقدر ہے، اور آگے انہوں نے وہ شرط جو ہے وہ بھی محذوف بتا دی ہے کہ ان عزم المؤمنون علی امر فلیتوکلوا علی اللہ، اور بتا رہے ہیں کہ یہ جملہ شرط المقدرہ جو ہے یہ فی محل نصب معطوف علی مقول القول ہے۔ تو الحمدللہ جی ورکنگ ہماری میچ بھی ہو گئی ہے، کچھ نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں جو ہم نے مامو صافی صاحب کی ورکنگ میں دیکھ لی۔ اب اس آیت کا ترجمہ رہتا ہے جی، وہ ہم دیکھ لیتے ہیں کہ عبدالسلام صاحب نے اس آیت کو کس انداز میں ٹرانسلیٹ کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں جی عبدالسلام صاحب کا ترجمہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 11 کا۔ فرما رہے ہیں قالت لہم رسلہم، ان کے رسولوں نے ان سے کہا، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم نہیں ہیں مگر تمہارے جیسے بشر، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، اور لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے، وما کان لنا ان نأتیکم بسلطان الا باذن اللہ، اور ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں کہ تمہارے پاس کوئی دلیل اللہ کے اذن کے سوا لے آئیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ تو الحمدللہ جی ترجمہ بھی دیکھ لیا ہم نے اس آیت کا، اور آج کے لیکچر میں ہماری آیت بھی گرامیٹیکلی انالائز ہو گئی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔